مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحمد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلي وأصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغارب البحر وبحرها، خصوصا من شيوخنا ومعلمينا ومحبين وتلاميذتنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح محمد بن عبد الله الحامد أن الله يرفع درجته في الآخرة ووقاه ويقاه من عذاب النار وفتنة قبره وأدخله الجنة بغير حساب بجاه النبي والنبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجماله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. تعريف التيمم لغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتكم لما فقدت أول النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. تيممتكم لما فقدت أول النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. شرعا إيصال التراب إلى وجه واليدين من أي مكان بنية مخصوصة. أحكام التيمم أربعة. Bab tentang tayamum. Tayamum ini bersuci menggunakan turab, tanah atau debu. Jadi wasailut taharah arba'atun. Benda-benda yang bisa kita jadikan alat bersuci ada 4. Yang pertama, hiya al-ma'u, air. Air adalah benda yang kita bisa jadikan sebagai alat bersuci. Al-ma'. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini fungsinya sebagai alat bersuci, itu air. Di dalam hadis Rasul SAW, Nabi pernah ditanya su'ila tentang air laut.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan airnya suci dan mensucikan. Di lautan airnya suci dan mensucikan. Jadi alat pertama, instrumen pertama yang bisa kita gunakan sebagai alat bersuci, yang pertama air. Wa huwa afdal. Dan air ini alat bersuci yang paling afdal, paling utama. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang yang cebok menggunakan tisu, zaman sekarang kan ada juga, apalagi di luar negeri, mereka istinja menggunakan tisu. Di dalam fikih, selama bisa menghilangkan kotoran, boleh. Tapi tidak afdol. Yang paling afdol itu air. Nah, ini alat pertama yang digunakan bersuci, air. Yang kedua, at-turab, tanah atau debu. At-turab. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falam tajidu ma'a fatayammamu su'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah kalian menggunakan debu yang suci. Di dalam tafsir, kata su'ida, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu dinamakan su'ida. Bisa debu, bisa juga tanah, selama dia suci. Nah, kalau bertayamum menggunakan debu. Kalau menghilangkan najis, mughallaza, menggunakan campuran tanah. Walaupun sebagian ulama juga menyatakan boleh menggunakan debu untuk menghilangkan najis mughallaza, dicampur dengan air. Ini alat kedua yang digunakan bersuci. Dan tayamum masuk kepada alat bersuci menggunakan debu. Yang ketiga, al-hajar, batu juga sebagai alat bersuci. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanju birrausi wala bil'idham. Jangan kalian beristinja menggunakan kotoran hewan dan juga tulang. Nah, di dalam komentar hadis ini, para fuqaha mengatakan yang dibolehkan kita beristinja menggunakan batu. Kalau tidak ada air, bisa kita gunakan batu yang tidak tajam, yang sekiranya dia bisa menghilangkan kotoran. Ini alat bersuci ketiga, yaitu batu. Alat bersuci yang keempat, ad-dabiq, yaitu samak. Samak itu juga sebagai alat bersuci. Di antara samak yang diperbolehkan kotoran burung, yang kotoran burung itu bisa dijadikan sebagai alat samak untuk mensucikan kulit bangkai hewan. Kulit bangkai hewan. Inilah 4 alat bersuci. 4 alat bersuci. Yang pertama air, yang paling afdol. Yang kedua tanah atau debu. Yang ketiga batu. Dan yang keempat adalah samak, atau dalam bahasa fikihnya ad-dabiq. Kemudian bersuci itu apa? Ini perlu kita pahami. Bersuci atau kita kenal di dalam ilmu hukum bab toharoh. Bab toharoh. Rasulullah SAW bersabda, at-toharatu syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. At-toharatu syatrul iman. Nah, bersuci ini kalau kita simpulkan secara keseluruhan itu ada 5. Jadi toharo itu ada 5. Yang pertama al-wudu,
berwudu itu toharoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia hadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Jadi taharah yang pertama adalah al-wudu, berwudu. Taharah yang kedua atau bersuci yang kedua al-ghuslu, mandi. Bisa mandinya yang sifatnya wajib, yaitu mengangkat hadas besar, mengangkat janabah, ini mandi yang wajib. Bisa juga al-ghuslu al-masnun, yaitu mandi yang disunahkan. Mandi termasuk bersuci. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu." Kalau dua khitan, dua kemaluan bertemu, maka wajib mandi. Artinya suami istri berhubungan, faqad wajabal ghuslu, wajib mandi. Nah, ini bersuci yang kedua, al-ghuslu, mandi. Bersuci yang ketiga, izalatun najasah, menghilangkan najis. Itu juga masuk di dalam bab toharoh, mensucikan najis, izalatun najasah. Yang keempat, ad-dibag, samak. Samak itu juga masuk bab bersuci. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Di dalam kitab Bulughul Maram, apabila kulit bangke disamak, faqad tahura, maka dia menjadi suci. Tahura maknanya shara tahiratan, menjadi suci. Tapi kulit bangke hewan selain anjing dan babi. Kalau kulit babi dan kulit anjing walaupun disamak tidak bisa merubah dia menjadi suci. Tapi selain dari anjing dan babi bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kalau ada tas terbuat dari kulit buaya, buaya ini mayoritas mengatakan haram dimakan. Ada ulama yang membolehkan, tapi mayoritas menyatakan haram dimakan. Hewan yang haram dimakan walaupun disembelih secara syar'i tetap dinamakan bangke, karena dia tidak dihalalkan untuk dikonsumsi. Maka ketika menjadi bangke, kulitnya juga itu najis. Namun ketika disamak, dia menjadi suci. Dia menjadi suci. Nah, itulah yang namanya ad-dibak, samak, yaitu masuk bab toharo. Dan yang terakhir namanya al-istihalah. Al-istihalah juga namanya toharo, bab tentang bersuci. Litathir, ya, tathirul khamri iza takhallalat binafsiha. Al-istihalah artinya perubahan secara kimiawi, seperti minuman keras, khamar. Khamar ini hukumnya najis di dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya najis. Tapi dia bisa menjadi suci apabila dia berubah secara alamiah menjadi cuka. Ketika dia menjadi cuka secara alamiah, dia menjadi suci. Itulah yang namanya al-istihalah. Demikian juga misik, minyak wangi, minyak kasturi. Misik ini berasal dari gumpalan darah kijang. Dia berproses secara kimiawi menjadi minyak wangi, misik. Awalnya berasal dari darah hukumnya najis. Tapi ketika sudah berproses namanya al-istihalah,
dia menjadi misik, minyak kasturi, dia menjadi suci. Jadi kalau kita simpulkan, apa sih itu bersuci? Apa itu bab toharo? Maka jawabannya toharo itu ada 5, yaitu wudu, mandi, tayamum, kemudian menghilangkan najis, dabik, samak, al-istihalah. Al-istihalah perubahan dari najis menjadi suci. Itu hanya khusus khomar dan juga misik. Ya. Ada 3 najis yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Safinatun Najah. 3 najis ini dia bisa berubah menjadi suci. Selain dari 3 najis ini, tidak bisa dia berubah menjadi suci. Kencing selamanya kencing. Tidak bisa kita proses secara kimiawi menjadi suci. Dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali memberikan kelonggaran dalam masalah al-istihalah. Namun mazhab Syafi'i itu yang boleh berubah menjadi suci daripada najis itu hanya 3. Nah, bisa kita baca di kitab Safinatun Najah. Alladzi yathur minan najasati thalatha. Ada 3 najis yang dia berubah menjadi suci. Yang pertama, al-khamru iza takhallalat binafsiha. Khamar dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau kita tambahkan dengan obat-obatan agar ini khamar berubah menjadi cuka, dia dihukumi tidak bisa menjadi suci. Dia harus berubah secara alami. Yang kedua, jildul maitati iza dubigha. Kulit bangkai hewan. Kulit bangkai hewan yang tadinya dia itu adalah bangkai hukumnya najis. Namun ketika disamak dia menjadi suci. Namun perlu digarisbawahi, walaupun menjadi suci kulit bangkai hewan, namun tetap haram dikonsumsi. Zaman sekarang ada kerupuk terbuat dari kulit sapi. Nah, misalnya ini kulit sapinya mati bukan dari proses penyembelihan secara syar'i. Dia tertabrak mobil dan mati. Kemudian kulitnya ini otomatis menjadi bangkai. Seluruhnya menjadi bangkai. Maka dibuatlah satu cara agar kulitnya menjadi suci. Tadi yang disebut dengan samak. Disamak itu kulit. Kemudian setelah disamak dibuatlah kerupuk. Nah, ini tetap tidak boleh untuk dikonsumsi. Dia tetap bangkai. Namun ketika digunakan menjadi tas, dompet, atau yang kita gunakan tidak untuk dikonsumsi, maka status kulitnya itu tetap menjadi suci. Nah, ini 2 najis yang berubah menjadi suci. Yang ketiga, wa masara hayawana. Belatung yang muncul dari bangkai itu suci. Kalau ada bangkai dibiarkan itu berhari-hari akan muncul belatung, ulat. Nah, ulat ini hukumnya suci. Ulat ini hukumnya suci. Syekh Nawawi Al-Bantini sudah membuat satu penelitian khusus bahwa ulat yang keluar dari bangkai itu bukan berasal dari bangkai, tapi berasal dari lalat. Sehingga pernah diuji coba, ada daging yang sudah busuk, yang satunya ditutup, yang satunya dibiarkan terbuka. Satu ditutup dengan mangkuk, yang satunya dibiarkan terbuka. Ini daging dibiarkan berhari-hari. Dibiarkan berhari-hari. Ternyata ketika sudah cukup lama dibiarkan itu daging, ternyata yang berulat itu yang posisinya terbuka. Tapi yang tertutup dengan mangkuk dia tidak berulat. Nah, secara ilmu zoologi, ilmu hewani sudah dibuktikan bahwa belatung yang muncul dari daging, dari bangkai itu berasal bukan dari bangkainya tapi dari lalat. Jadi lalat dia hinggap di bangkai tersebut, kemudian dia mengeluarkan semacam bakteri atau telur yang nantinya dia berproses menjadi belatung.
maka itu dikatakan suci. Nah, ini luar biasanya para fuqaha, mereka membuat penelitian di dalam menetapkan satu hukum. Jadi tidak hanya dengan dalil akli wa nakli, tapi juga tajribah. Tajribah itu artinya eksperimen, uji coba. Dan itu dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Banteni. Bahkan Syekh Nawawi Al-Banteni menyatakan ikan asap, kalau beliau kan di wilayah Banten dan tinggal juga di pesisir pantai. Nah, ikan asap, kalau di Ternate ikan fufu, beliau menyatakan bahwa ikan asap itu yang bagian atas suci, tapi yang bagian bawah ketika diasapi atau dikeringkan, yang di bagian bawah itu najis. Yang di atas suci, yang di bawah najis. Karena ketika proses pengasapan atau pengeringan, mereka susun itu ikan. Darah dan kotorannya itu semuanya terjatuh dan tertumpuk di ikan bagian paling bawah. Ketika terjadi proses pengeringan, maka darah dan kotoran itu akhirnya masuk, menyatu dengan ikan yang ada di bawah. Sehingga yang di atas suci, yang di bawah ini sudah terkontaminasi dengan darah, dengan kotoran. Maka beliau menyatakan kalau ikan asap bagian bawahnya itu najis, bagian atasnya suci. Itu kalau di wilayah Banten. Kalau saya tidak tahu yang ikan fufus bagaimana prosesnya. Ya, apakah dia disusun atau dia diletakkan, ya? Kayaknya diletakkan begitu. Kemudian diasapi. Nah itu Syekh Nawawi membuat penelitian tentang hal tersebut. Kemudian alat-alat bersuci tadi semuanya itu ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Kalau air yang pertama itu digunakan untuk berwudu bisa. Kita gunakan untuk mandi juga bisa air. Kita gunakan untuk menghilangkan najis juga bisa air. Tapi tidak bisa menghilangkan najis di kulit bangkai. Air tidak bisa. Kita cuci untuk enggak bisa. Dia hanya bisa disamak. Kemudian debu atau tanah, dia fungsinya hanya bisa mengganti sementara air kalau tidak ada air. Air tidak ada atau ada mani, penghalang, sakit. Ada air tapi orangnya sakit. Dokter mengatakan tidak boleh kena air. Maka diperbolehkan dia tayamum. Tayamum mengganti posisi air. Jadi tayamum bisa menggunakan untuk wudu. Tayamum bisa menggunakan untuk mandi. Namun tayamum tidak bisa menggunakan menghilangkan najis. Debu tidak bisa menghilangkan najis. Kalaupun bisa menghilangkan najis berat dibantu dengan air, dia tidak bisa independen, tidak bisa sendiri. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaghsila sab'a marrat ulahunna biturab." Sucikanlah wadah yang dijilat oleh anjing dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Satunya dicampur dengan tanah. Tapi kalau hanya dengan tanah menghilangkan najis berat tidak bisa. Harus ada air. Makanya debu ini hanya bisa bersuci wudu sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi. Orang hadas besar tidak ada air, boleh dia ganti dengan cara tayamum. Jika ada penghalang, dia sakit, tidak bisa menggunakan air, atau yang kedua tidak ada air, namanya al-mani', penghalang. Kemudian yang ketiga batu. Batu hanya bisa digunakan untuk beristinja. Batu tidak bisa digunakan wudu. Belum pernah saya lihat ada orang wudu pakai batu. Batu tidak bisa digunakan untuk mandi. Namun batu hanya bisa digunakan untuk menghilangkan istinja, cebok, kotoran. Dia bisa. Dan batu tidak bisa digunakan untuk samak, mensucikan kulit bangkai. Jadi ada tempatnya semua. Kemudian yang keempat, samak. Nah, samak hanya berlaku kepada kulit bangkai saja. Samak tidak bisa digunakan wudu, tidak bisa digunakan mandi.
dan tidak bisa juga digunakan menghilangkan najis. Dia khusus kulit bangkai. Jadi bukan berarti baju najis kita samak itu baju, tetap dia najis karena dia hanya tempatnya di kulit bangkai. Nah, ini perlu kita pahami. Apa itu taharah? Kemudian alat-alat yang digunakan untuk bersuci apa saja dan tempatnya di mana saja itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ada seorang sahabat ya bernama Khubayb bin Adi Al-Ansari. Beliau ini diceritakan di dalam beberapa kitab tarajum, kitab yang membahas tentang biografi para sahabat. Ini ahli ibadah. Beliau ahli ibadah dan beliau selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Ini sahabat bernama Khubayb bin Adi Al-Ansari. Beliau juga ikut dalam satu peperangan yaitu Ghazwatul Badar, perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah beliau ikut perang Badar. Dan beliau membunuh dalam perang tersebut salah satu tokoh besar kaum Quraisy dari golongan musyrikin, orang-orang musyrik bernama Al-Haris bin Amir. Al-Haris bin Amir ini tokoh besar daripada orang musyrik dari suku Quraisy. Dibunuh oleh Khubayb bin Adi Al-Ansari, Al-Ausi. Al-Ansari menunjukkan beliau orang Madinah. Allah sifati sifat orang-orang Madinah dengan Al-Ansar. Orang-orang Makkah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang ikut hijrah ke Madinah disebut dengan Al-Muhajirin. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam dari golongan muhajirin kemudian ditolong oleh al-ansar. Al-ansar itu artinya penolong dari kata nasara yansuru nasran. Karena mereka menolong Nabi Muhammad, mereka menolong dakwanya Rasul SAW. Sehingga kita diwajibkan sebagai umat Islam mencintai orang-orang Madinah. Sampai di zaman kita, kalau mereka orang Madinah asli, Nabi mengatakan dalam hadis, Hubbul ansor iman wa bughduhum nifaq. Cinta kepada orang-orang Ansor, maksudnya orang-orang Madinah, adalah keimanan. Benci kepada orang Madinah adalah kemunafikan. Wa bughduhum nifaq. Jadi hadis ini Nabi tidak batasi sepanjang zaman. Kalau mereka orang Madinah asli, kita diperintahkan mencintai mereka. Kenapa demikian? Sebagai balas budi. Mungkin kakek buyut mereka itu termasuk orang-orang Ansor yang pernah membela Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa membalas kebaikan kalian. Cukuplah saya tinggal di Madinah. Nabi dalam hati kecilnya itu ingin balik ke Makkah. Tapi Nabi menepati janji. Karena di awal-awal sebelum Nabi hijrah, itu orang-orang Ansor datang berbaiat kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, kami siap membela engkau, menjaga engkau sebagaimana kami membela keluarga kami, bahkan lebih daripada keluarga kami. Tapi kami khawatir nanti ketika engkau sudah berhasil di dalam dakwah, engkau sudah sukses di dalam dakwah, banyak pengikut engkau lupakan kami. Itu pernyataan orang-orang Ansor ketika berbaiat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, darahku darah kalian, jiwaku untuk kalian. Dan Nabi katakan, saya tidak akan melewati satu jalan terkecuali jalan tersebut sudah dilewati oleh orang Madinah. Saya ikut jalan itu. Dan Nabi buktikan janjinya itu. Beliau wafat di kota Madinah. Beliau tinggal selama 10 tahun di kota Madinah. Dan beliau cinta kepada orang-orang Madinah. Makanya karakter orang Madinah itu kalau yang asli itu mereka lembut, akhlaknya baik,
orang Madinah yang asli. Karena memang Allah sudah memilih mereka sebagai pembela-pembelanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perang namanya Ghazwatul Badar, perang Badar. Di dalam kitab Mu'jamul Buldan karya Syekh Yaqut Al-Hamawi menyebutkan Badar itu satu tempat dekat dengan Madinah. Bahkan kalau zaman sekarang dia masuk sudah di wilayah kota Madinatul Munawwarah. Badar itu diambil dari nama orang. Jadi ada seseorang zaman dahulu namanya Badar. Beliau menggali sumur di tempat tersebut. Dan sumur itu memiliki manfaat bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah. Karena mereka menghormati si Badar ini yang sudah menemukan sumur di wilayah tersebut, akhirnya mereka namakan wilayah tersebut dengan namanya Badar. Jadi Badar itu nama tempat menggunakan nama orang yang menggali sumur dan menemukan sumur di wilayah tersebut. Peperangan ini menjadi peperangan yang paling terpenting di dalam sejarah Islam. Karena dikatakan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu Hisham dalam As-Sirah Nabawiyah dan juga Abu Ishaq di dalam As-Sirah Nabawiyah. Mereka mengatakan jikalau perang Badar kaum muslimin kalah, maka belum tentu agama Islam akan sampai kepada kita. Karena penentuan di perang Badar. Karena peperangan pertama antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, beliau ketika ingin memprediksi jumlah orang-orang musyrik yang datang ke Badar untuk memerangi kaum muslimin, beliau tanya kepada salah seorang, berapa jumlahnya orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang datang. Ia katakan jumlahnya banyak, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, hanya menyatakan adadun katsirun, jumlahnya banyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki kecerdasan, kan sifat wajib para nabi itu cerdas. Wa arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi dengan sifat wajib fatana, cerdas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, engkau lihat mereka menginap setiap hari berapa ekor unta yang mereka potong? Engkau lihat itu tidak unta yang mereka potong? Maka dijawab oleh orang ini, unta yang mereka potong setiap harinya itu kurang lebih 10 ekor unta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berarti jumlah mereka 1000. Kenapa? Karena satu ekor unta biasanya dikonsumsi itu 100 orang. 100 kali 10 sama dengan 1000. Ternyata prediksinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meleset. Seluruh ulama sejarah ketika membuat riset tentang jumlah orang-orang musyrik yang datang menuju kota Madinah memerangi umat Islam, jumlah mereka tidak kurang dari 1000. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi itu. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan, jadi mereka tidak langsung terjadi peperangan, menginap dulu berhari-hari di situ. Menginap berhari-hari di situ. Orang-orang musyrik jumlahnya lebih banyak, 1000. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah menyebutkan 313 orang, sebagian mengatakan 314 orang. Ditambah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam harinya orang-orang musyrik tidak bisa tidur. Gelisah. Karena mereka tinggal menunggu waktu terjadi peperangan. Muncul rasa takut. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW itu Allah berikan rasa takut kepada musuh sebelum menghadapi kaum muslimin. Karena rasa takut yang begitu luar biasa, akhirnya mereka tidurnya tidak bisa. Selama berada di Badar, mereka tidak bisa tidur. Tapi kaum muslimin semuanya tidurnya enak. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, an-nu'as fi ghazwati ni'mah
Wan nu'as fi sholati nikmah. Orang yang tidur mengantuk di saat peperangan itu satu nikmat. Lagi perang bisa tidur itu luar biasa. Bagaimana kalau tidak perang? Ini lagi perang masih bisa tidur. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ada orang tidur mengantuk di saat peperangan itu nikmat terbesar. Namun jika orang tidur dan mengantuk di dalam sholat itu adalah azab terbesar. Ini mereka tidur, nikmatin. Akhirnya ketika terjadi peperangan dalam keadaan fresh, fisiknya bagus. Orang musyrik begadang terus. Kalah. Kaum muslimin menang. Dibantu oleh Allah lewat malaikat-malaikat yang Allah utus. Tidak terlihat, tapi tahu-tahu ada orang-orang musyrik tepar. Ada bekas sayatan, tapi tidak ada yang menyayat. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu malaikat dipimpin oleh Jibril. Mereka datang menolong umat Islam. Dalam peperangan tersebut Al-Haris bin Amir dibunuh oleh Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi membunuh tokoh besar dari orang-orang musyrik Quraisy. Waktu berjalan pada tahun 4 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan tahun 3 Hijriah. Ada utusan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan ini dari dua suku. Mereka meminta Nabi mengajarkan kepada mereka ajaran agama Islam. Mereka beralasan ada keinginan untuk menerima agama Islam. Maka Rasulullah SAW mengutus 10 orang datang kepada dua suku Arab ini untuk mengajarkan Islam. Nabi mengangkat seorang sahabat menjadi amir, menjadi pemimpin bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit menjadi pemimpin dari delegasi tersebut. Tujuannya datang untuk mengajar. Tidak ada persiapan secara militer, membawa senjata dan seterusnya, tidak. Karena mereka niatnya itu mengajar. Ternyata ketika 10 utusan Nabi Muhammad SAW, mereka pergi dengan niat mengajar kepada dua suku Arab tersebut. Di tengah jalan, di satu tempat antara Usfan dan Makkah, ternyata ada 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mereka menghujani 10 sahabat dengan panah. Alhamdulillah 10 sahabat ini berhasil selamat. Mereka sembunyi di satu bukit. 100 pasukan pemanah Banu Lihyan. Ini Banu Lihyan ini salah satu suku yang paling kejam. Sebab Banu Lihyan itu ada kunut nazila itu, Nabi kunut yang isinya mendoakan kebinasaan itu kepada salah satunya Banu Lihyan, pengkhianat. 10 sahabat ini sembunyi di satu bukit. Tapi qadarullah, takdir Allah menyatakan mereka harus menghadapi 100 pemanah tersebut. Ternyata mereka membawa pasokan makanan kurma di satu kantong, kantongnya bocor. Ketika mereka lari sembunyi, sudah selamat. Ini orang-orang musuh-musuh mereka akhirnya ketahuan dari jejak kurma. Mengikuti itu, di mana itu kurma itu terjatuh, akhirnya dapati mereka di tempat sembunyi. Dikepung mereka. Hanya 10 orang menghadapi 100 orang. Dikepung. Dihujani dengan anak panah. Kemudian mereka bertahan di bukit tersebut. Maka Banu Lihyan ini mengatakan, kalian keluar. Kami janji tidak akan membunuh kalian. Salah satu pemimpin mereka, Asim bin Thabit, yang menjadi amiri ketika Nabi mengangkat beliau menjadi amir, beliau mengatakan, kami tidak akan berlindung kepada orang kafir. Ya Allah, tolong sampaikanlah kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW bahwa kami sudah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Singkat daripada kisah, akhirnya mereka ditangkap. 7 di antara mereka dibunuh di tempat, termasuk Asim bin Thabit.
yang Nabi mengangkat sebagai amir. Ketika mereka membunuh Asim bin Thabit ini ketika dalam keadaan terjatuh, itu wajahnya menghadap ke kiblat. Mereka pindahkan ke arah yang berlawanan dengan kiblat. Balik lihat, kembali ke kiblat dia. Mereka pindahkan lagi berlawanan dengan arah kiblat. Mereka tinggalkan, ini Asim secara otomatis menghadap ke kiblat. Akhirnya tarakuhu, mereka tinggalkan dia. Sisa 3 orang yang menjadi tawanan. 7 telah dibunuh. Yang pertama yang menjadi tawanan Khubayb bin Adi al-Ansari. Yang kedua adalah Zaid bin Dathinah. Dan yang ketiga, para sejarawan tidak menyebutkan namanya, tidak mendapatkan data identitas namanya. Yang tidak memiliki nama ini di tengah jalan dia berontak. Dia mengatakan inilah pengkhianatan pertama. Dikatakan demikian. Akhirnya dibunuh. Dua orang yang selamat menjadi tawanan dibawa ke Makkah untuk dijual. Di zaman itu ada perbudakan, sehingga dijuallah Khubayb bin Adi dan juga Zaid bin Dathinah. Bani Al-Harith sudah mengenalnya Khubayb bin Adi. Mereka menyimpan dendam karena Khubayb bin Adi di perang Badar membunuh mereka punya tokoh besar, Al-Haris bin Amir. Ketika dapat informasi Khubayb bin Adi sudah dibawa ke Makkah menjadi tawanan perang dan sudah diperjualbelikan, maka keluarganya Al-Haris bin Amir mereka datang membeli Khubayb. Dalam hati mereka menyimpan dendam yang sangat luar biasa kepada Khubayb bin Adi. Mereka membeli Khubayb bin Adi, kemudian ditempatkan di satu rumah seorang wanita bernama Mawiyah. Di rumah tersebut dirantai dengan besi. Coba kita bayangkan ya, ini habis perang, keluarganya meninggal, tahu orang yang membunuh keluarganya dan tokoh besarnya, tahu-tahu ada di Makkah. Dalam keadaan masih menyimpan dendam yang luar biasa, beliau seorang diri, dibawalah ke rumah Mawiyah, setiap hari dianiaya, disiksa, tangannya dirantai. Tapi sahabat ini sahabat yang luar biasa. Sahabat ini seandainya usianya panjang, mungkin dia akan populer, karena ini sahabat yang soleh, ahli ibadah, pemberani, pemaaf, seorang wali min auliyaillah. Maka dirantai beliau dengan rantai besi, kadang diboikot makanannya, tidak diberi makan. Namun yang luar biasa, Mawiyah diriwayatkan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala, juga Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghobah, dan juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah. Ini Mawiyah selalu melihat di sela-sela pintu, ini Khubayb bin Adi dapat makanan berupa anggur yang besarnya seperti kepala manusia. Dan musim anggur tidak ada di waktu itu. Mawiyah mengatakan, saya belum pernah lihat buah seperti itu. Ketika Mawiyah masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan makanan yang dikonsumsi oleh Khubayb bin Adi di saat dirantai itu rizki dari Allah secara langsung kepadanya. Dalam riwayat yang lain, itu anggur besarnya seperti kanarjil, seperti kelapa. Jadi tangannya dirantai, beliau bisa makan itu. Tidak ada yang mengantarkan makanannya, tahu-tahu ada itu anggur sebesar kepala manusia atau anggur sebesar kelapa. Ini namanya bab keramat, keramat para wali. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di situ ada kisah yang sama seperti kisahnya Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam,
ditemukan ada makanan di sisi Maryam, padahal mihrabnya dikunci. Yang memegang kunci Zakaria. Tapi Nabi Zakaria ketika masuk ada makanan. Wahai Maryam, ini makanan dari mana engkau dapat? Kata Sayyidah Maryam, itu dari Allah. Qalat huwa min indillah. Ini rizki, ini pemberian min indillah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Kasus yang sama seperti Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi dikurung di rumah itu berhari-hari. Setiap hari mereka datang menganiaya beliau untuk memerintahkan dia keluar dari agamanya, tetap dia tidak berubah. Tetap di dalam keislamannya, keimanannya. Sampai jenggot dan kumisnya sudah makin memanjang, dia meminta kepada Mawiyah, wanita yang memiliki rumah tersebut, untuk mengambilkan alat cukur. Alat cukur dalam bahasa Arab namanya Musa. Dipanggillah anak kecilnya, Mawiyah punya anak kecil, dititipkan ini pisau atau alat cukur untuk diberikan kepada Khubayb bin Adi. Anak ini membawa alat cukur tersebut. Sampai di Khubayb bin Adi, Mawiyah terlintas di dalam benaknya, ini tawanan, bisa saja nanti dia membunuh anak saya. Atau dia menawan anak saya untuk dia bisa bebas. Mawiyah masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata anak itu sedang ada di pangkuannya Khubayb bin Adi, sedang bermain-main. Masuk ini Mawiyah. Khubayb bin Adi kasyaf, tahu tuh bisikan hatinya Mawiyah. Dia mengatakan, ya fulana, wahai fulana, engkau menyangka saya akan menyakiti anakmu? Demi Allah, saya tidak akan lakukan hal itu. Saya tidak membalas kezoliman dengan kezoliman. Dan kami dididik bukan menjadi orang-orang seperti itu, kata Khubayb bin Adi. Itu anak dibebaskan. Maka datanglah ini orang-orang musyrik, para pembesar-pembesarnya, mereka sudah putus asa. Ini tidak bisa dirubah keimanannya orang ini. Akhirnya mereka putuskan dieksekusi. Luar biasanya mereka eksekusi di Tan'im. Ada satu tempat di luar tanah haram, pinggiran kota Makkah, namanya Tan'im. Kenapa mereka tidak langsung eksekusi di Makkah? Walaupun mereka musyrik, mereka punya keyakinan itu tanah suci. Tanah suci tidak boleh dibunuh orang di situ, tidak boleh berperang di tanah suci, dan tidak boleh melakukan kezoliman di tanah suci. Jadi mereka sadar tuh mereka sedang melakukan kezoliman. Dan mereka tidak berani mengotori tanah suci. Dibawalah Khubayb bin Adi ke Tan'im. Tidak ada rasa takut sama sekali. Digertak, ditakut-takutin oleh orang musyrik, mengatakan, teman kamu yang ikut tertawan, Zaid bin Dathina, sudah dibunuh, ditusuk dengan tombak dari dubur sampai tembus ke dada. Kau tidak takut? Dia mengatakan tidak. Saya tidak takut. Saya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa takut sama sekali. Sampai di Tan'im, dia meminta kepada orang-orang musyrik Quraisy, "Da'auni usolli rak'atain." Boleh saya minta satu permintaan? Apa itu kata mereka? Izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Padahal ini mau dieksekusi. Maka diizinkan Khubayb bin Adi sholat 2 rakaat. Ketika beliau sholat 2 rakaat, beliau mempercepat sholatnya. Padahal biasanya beliau ini ahli ibadah, ahli sholat. Kalau sholat itu panjang, lama. Tapi pada waktu itu justru sholatnya dicepatkan. Beliau melihat kepada Al-Gojo yang ada di sampingnya, dia katakan, seandainya kalau saya tidak khawatir dianggap penakut karena sholat saya lama, maka saya akan panjangkan sholat saya. Tapi saya tidak mau dikatakan penakut atau takut mati, maka saya mempercepat sholat saya. Dia menghadap, habis sholat, dia menyatakan kalimat, Allahumma inna qad
ballagna risalata rasulik faballighul ghadah ma fu'ila bina. Ya Allah, saksikanlah saya sudah melaksanakan tugas Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Maka tolong sampaikanlah kejadian ini yang menimpa saya kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Nabi di kota Madinah. Khubaib selepas mengucapkan kalimat tersebut mengucapkan salam, mengarah ke kota Madinah, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sedang duduk dengan para sahabat di kota Madinah. Secara spontan Nabi menjawab panggilan salam itu. Waalaikumsalam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menjawab salamnya siapa? Tidak ada orang yang datang. Kata Nabi, saya menjawab salamnya Khubaib. Khubaib bin Adi memberikan salam. Padahal tidak ada satupun orang yang mengetahui keadaan Khubaib. Peristiwa diserang oleh Banu Lihyan itu tidak ada yang tahu. Tapi Nabi ketika dapatkan salam tersebut, Nabi sudah tahu ini. Nabi mengetahui bahwa Khubaib dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terancam mau dibunuh. Lepas itu mereka bawa Khubaib. Dan ulama hadis mengatakan inilah orang pertama yang melaksanakan sholat sebelum dieksekusi. Sekarang ini jadi sunnah. Orang kalau mau hukum mati pakai hukum Islam, kisos dan lain sebagainya, diizinkan mereka sholat 2 rakaat dulu, kemudian dieksekusi. Nah, orang pertama yang melakukan itu adalah Khubaib bin Adi al-Ansari al-Ausi. Dibawalah Khubaib bin Adi. Sudah disiapkan tiang salib. Makanya disebutkan awwalu man suliba fil Islam. Orang pertama yang disalib di dalam sejarah Islam adalah Khubaib bin Adi. Beliau disalib. Setelah disalib, beliau berdoa. Beliau punya doa ini disaksikan oleh seorang sahabat yang sebelumnya masih musyrik, namanya Sa'id bin Amir. Kelak menjadi gubernur di Syam di masa khilafah Umar bin Khattab. Beliau berdoa, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka ini satu persatu dan musnahkanlah mereka yang telah menganiaya saya, menyiksa saya. Wala tughadir minhum ahada, dan jangan pernah ya Allah engkau luputkan salah seorang dari mereka. Artinya beliau berdoa agar mereka semua ini binasa nih. Yang hadir, yang ikut andil membunuh semuanya. Karena yang hadir banyak. Beliau sendiri. Ketika beliau sudah disalib, Abu Sufyan datang menghampiri, memberikan kesempatan terakhir kepada Khubaib bin Adi. Wahai Khubaib, engkau mau tidak kalau Muhammad mengganti posisimu dan engkau pulang ke keluargamu, ke istrimu, ke anak-anakmu? Kata Khubaib bin Adi, la uhib an akuna fi ahli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku bi syaukah. Demi Allah, saya tidak ingin bersama keluargaku bahagia, senang, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terinjak satu duri. Itu saya tidak senang. Itu Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Demi Allah, saya belum pernah melihat ada seseorang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mulai mereka memanah, dipanah beliau. Akhirnya beliau pun ketika dipanah masih ada nafas. Ya, dalam riwayat yang lain sudah dipanah, panahnya pakai api. Dan dipanah berulang-ulang kali. Khubaib bin Adi di saat sudah dalam keadaan sekarat, karena begitu banyak panah yang terhunus ke tubuhnya, masih ada sisa-sisa nafas, datang satu Al-Gojo. Al-Gojo ini adalah putra dari Al-Haris bin Amir, yang dimana Khubaib membunuhnya di perang Badar. Namanya Uqbah ibn Al-Harith. Dibunuhlah Khubaib dengan pedang.
Setelah itu dibiarkan dia di tiang salib tersebut. Nabi kita Muhammad SAW, beliau di kota Madinah mengetahui peristiwa itu. Beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, "Wa man yunzilu Khubaibah an khashabatihi lahul jannah." Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang bisa menurunkan Khubaib dari tiang salib tersebut, bagi dia surga, kata Nabi Muhammad. Maka Zubair bin Awam mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya akan pergi ke Makkah. Saya akan melepaskan Khubaib dari tiang salib." Kemudian Mikdad mengangkat tangan, "Saya juga ya Rasulullah, saya akan ikut dengan Zubair bin Awam." Maka kedua-duanya pergi berangkat ke kota Makkah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah itu memakan waktu cukup panjang. Mungkin diperkirakan 7 hari. Ketika mereka sampai di Tan'im, ada 40 pengawal menjaga ini Khubaib bin Adi yang sudah disalib, agar tidak ada yang menurunkan Khubaib bin Adi. Yang luar biasa, ketika 4 pengawal ini tertidur, Zubair bin Awam datang, kemudian melepaskan Khubaib bin Adi dari tiang salib tersebut. Dalam riwayat ini menyebutkan terjatuh itu jenazah. Ketika terjatuh itu jenazah, itu tanah dia membuka secara otomatis. Kemudian Khubaib masuk ke dalam dan tanah itu tertutup. Makanya julukannya Bali'ul Ard. Julukan beliau Bali'ul Ard. Bali'ul itu artinya orang yang ditelan bumi. Para sufi mengatakan karena langit dan bumi ridho kepada orang seperti Khubaib, mereka menyambut kedatangan Khubaib. Tanpa digali, tanah sudah menyambut. Hilang jejak waktu itu. Riwayat kedua menyatakan Khubaib bin Adi dilepaskan dari tiang salib. Kemudian orang-orang musyrik, ada 7 orang, terbangun dari tidur mereka. Mereka melihat Khubaib bin Adi sudah dibawa oleh seseorang dengan menggunakan kuda. Maka dikejarlah orang tersebut. Di tengah perjalanan atau perjalanan tersebut, jenazah Khubaib terjatuh dari kuda. Ketika terjatuh, langsung masuk ke dalam tanah dan hilang jejak. Sampai mereka akhirnya mengetahui kejadian ini, para sahabat Nabi yang ada di kota Madinah, mereka semuanya sedih. Tapi Rasulullah SAW ketika datang 2 sahabat, Zubair bin Awam dan Mikdad, yang sudah Nabi memberikan jaminan siapa yang menurunkan jenazahnya Khubaib dari tiang salib, lahul jannah, bagi dia wajib surga. Mereka menagih janjinya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah turunkan." Kata Nabi, "Lahul jannah." Bagi dia Mikdad surga, walakal jannah, dan bagi engkau juga surga. Berarti ini sahabat yang sangat mulia, Khubaib bin Adi. Nah, beliau wafat pada tahun 4 Hijriah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 4 Hijriah. Waktu berjalan, Sa'id bin Amir yang pada waktu itu menjadi saksi mata, hadir di tempat di mana Khubaib bin Adi dieksekusi. Tapi dalam hatinya beliau menolak. Cuma waktu itu beliau usianya masih muda. Sedangkan yang ada di hadapan beliau para pembesar-pembesar Quraisy yang usianya jauh lebih tua dari beliau. Masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan keislamannya baik, keislamannya bagus. Dilantik menjadi gubernur di masa khilafah Umar bin Khattab. Ini diceritakan di dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah. Ketika menjadi gubernur, ini ada hal unik terjadi. Sa'id bin Amir, Sayyidina Umar meminta data-data para gubernurnya dan juga data-data orang-orang miskin untuk diberikan zakat. Sampailah data tersebut kepada Sayyidina Umar bin Khattab di kota Madinah. Orang-orang yang wajib diberikan bantuan berupa zakat, ternyata ada nama gubernur di situ. Gubernurnya bernama Sa'id bin Amir. Jadi bisa bayangkan gubernur wajib terima zakat. Sayyidina Umar heran, ini Sa'id bin Amir yang saya lantik sebagai gubernur.
Kok dia namanya ada sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat? Maka mereka katakan, wahai Amirul Mukminin, Sa'id bin Amir walaupun seorang gubernur, tapi dia orang paling miskin di antara kami. Gubernur tapi orang paling miskin di antara kami. Luar biasa. Sayyidina Umar heran, kok bisa demikian? Mereka katakan rumahnya petak, makannya sehari sekali, bajunya hanya satu, pakaiannya hanya satu. Terus gaji yang saya kasih dia sedekahkan untuk umat. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kira-kira apa yang perlu dikritik untuk saya perbaiki orang seperti ini? Bayangkan, untuk kasih baik lagi dia. Apa kekurangannya ketika menjadi gubernur di antara kalian? Maka masyarakat mengatakan beliau punya 3 kekurangan saja, 3. Yang pertama, kalau waktu malam kami datang ada urusan penting, tidak pernah diterima. Beliau hanya menerima urusan-urusan umat itu hanya di waktu siang, waktu malam tidak pernah diterima. Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua, beliau setiap 7 hari, setiap pekannya itu ada 1 hari tidak pernah keluar rumah. 1 hari tidak pernah keluar rumah. Itu mau datang minta urusan apapun tidak diterima. Kemudian kekurangan yang ketiga, ada kalanya duduk bersama kami tiba-tiba pingsan. Dan itu sering terjadi. Singkat daripada kisah, Sayyidina Umar bin Khattab datang bertemu dengan Sa'id bin Amir. Bertanya kepada Sa'id bin Amir, engkau punya 3 kekurangan. Ini jadi kritikan dari masyarakat yang kau pimpin. Saya minta penjelasannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, Amirul Mukminin. Apa yang kekurangan yang perlu saya perbaiki? Kata Sayyidina Umar, yang pertama, masyarakat mengatakan engkau itu kalau waktu malam ada hajat dari masyarakat kepada dirimu, tidak pernah engkau terima waktu malam. Engkau hanya menerima di waktu siang. Apa yang kau lakukan? Kenapa seperti itu? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Engkau kan gubernur, harus menerima semua keluhan masyarakat. Kata beliau apa? Saya punya waktu untuk masyarakat sudah habis untuk waktu siang. Itu saya kasih untuk mereka. Kemudian waktu malam saya khususkan untuk Allah. Waktu siang saya sudah kasih untuk makhluk. Waktu malam saya khususkan waktu saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keluhan dari masyarakat, setiap 7 hari ada 1 hari engkau tidak pernah keluar. Apa yang kau lakukan? Kata Sa'id bin Amir, wahai Amirul Mukminin, saya punya pakaian hanya 1 ini. Jadi kalau sudah 7 hari saya biasanya gunakan waktu itu untuk mencuci pakaian saya. Dan saya dalam keadaan telanjang, makanya saya tidak keluar. Kemudian yang ketiga, mereka katakan engkau selalu pingsan ketika duduk bersama mereka, dan itu sering terjadi. Apa yang membuat engkau seperti itu? Apa kata Sa'id bin Amir? Saya ketika mengenang diri saya ketika masih musyrik, saya masih muda, waktu itu saya ikut hadir di dalam eksekusi kepada seorang sahabat yang mulia yang pernah saya temui, namanya Khubayb bin Adi al-Ansari. Saya menyaksikan dia dianiaya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat dia dianiaya, dipanah, keluar dari lisannya doa, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, kenalilah, hitunglah mereka satu persatu yang hadir di sini, yang menganiaya saya atau yang menyaksikan saya, dan binasakanlah mereka semuanya, dan jangan engkau luputkan salah satu dari mereka. Saya kalau mengenang doa ini saya selalu pingsan, karena saya khawatir saya termasuk daripada orang tersebut, karena saya ikut hadir di tempat itu. Nah, ini sahabat bernama Sa'id bin Amir. Ya, mudah-mudahan ini kisah membuat kita lebih semangat di dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat perjuangan mereka di waktu-waktu awal Islam, luar biasa. Kita tidak ada artinya dengan perjuangan mereka. Sekarang kita sholat, tidak ada yang larang. Kita zikir, tidak ada yang larang. Kita bersosialisasi, tidak larang. Kita berdagang, semuanya aman. Ini kenikmatan yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan kita wajib menjaganya. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah.
dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.